मानसा नाल मेरे स्टार जिहड़े ने वो इस गल्लों बहुत मिलते हैं कि जदों भी मानसा दे विच रैली करन आउंदे आ एक तां इंद्र देवता बहुत खुश होंदा उस दिन। पिछली बार भी नहीं पैंदा सी, कोई गल नहीं, ये आम आदमी पार्टी वालियां दी रैली है, ये मींह नेरी गड़ियां तो नहीं डरदी, ये बीजेपी वालियां दी नहीं हैगी कि पिछों ही मुड़ जाओ चलो चलीए। आए की करन सी भाई। सो वीरो जिहड़ा थोड़ा ये प्यार है ये सानू थकन नहीं दिंदा, जिहड़ा थोड़ा ये प्यार है ये सानू हौसला दिंदा है। आ प्यार जिहड़ा तुहाडा ये साडे लई खंभ ने, इन्हां खंभां दे सहारे असीं उड्डे फिरदे आ। नहीं सानू आपां इन्हां नूं पैसे च नहीं हरा सकदे, आपां इन्हां नूं कोई गुंडागर्दियां च नहीं आपां पैंदे, इन्हां कोले बेशुमार दौलत है, अपने कोले बेशुमार प्यार है। आही फर्क है। अज तुसीं इत्थे आए हो और मैं जदों भी मानसा आउणा ऐं लगदा है भी इदों वध तां हुण की हो जू इकट्ठ, पर हर बार तुसीं आपदा रिकार्ड आप ही तोड़ लैंदे हो। देखिया ना, एक ताड़ी वधिया आपदे दिलों आप मारिए ताड़ी तुसीं, नहीं तो अजकल इहो ਜਿਹੇ भी लीडर ने जिन्होंने हर 10-15 सेकंड बाद कहना पैंदा ठोको ताली। वो भाई जे थोड़े ते यकीन करनगे लोग तो आप ही ठोक देणगे ताली। सो वीरो पंजाब बिल्कुल बरूद के ढेर ते, बेरोजगारी का बरूद, महंगाई का बरूद, माफिए का बरूद, गरीबी का बरूद। आम लोग गरीब हो जाते हैं, लीडर अमीर हो जाते हैं। लीडर मौजा करन, लोग भुखे मरन, ये ज्यादा चिर नहीं चलता हुंदा, ये ज्यादा देर नहीं चलना। सो वीरो 2-3 गल्लां सांझियां करूंगा। अज साडा नौजवान बेरोजगार है, अज साडे धीआं पुत्त रोज कई जहाज भर के अपनी धरती छड्ड के उडारी मार जाते हैं विदेशों नूं। मापे भी कहंदे आ 6 बैंड 7 बैंड लै पुत्त, निकल जा इत्थों, नहीं तो गलत संगत का शिकार हो जाएगा। इन्नी सोहनी धरती, इन्नी उपजाऊ धरती, शहीद आजम भगत सिंह होरां दी धरती, बाबा गुरु नानक देव जी की धरती असीं छड्ड के भज रहे हैं। कारण सानू मूरे कुछ नजर नहीं आउंदा, सानू मूरे दिसदा ही नहीं कुछ भी की करांगे। मेरे वीरो दिल ना छड्डिओ, किसे होर ने आके ठीक नहीं करना, पंजाब नूं आपां नूं ही ठीक करना पऊ। मैं तुहाडे नाल वादा करदा, एक बारी आ झाड़ू फेर दिओ, 2022 वाली फरवरी वाली वोटां च सफाई कर दिओ, इसे धरती ते भंगड़े पैंदे मैं दिखाऊं तुहानूं। वीरो जिहड़ी सरकार आ रही है आम आदमी पार्टी दी पंजाब दे विच, तुहाडे प्यार ते आशीर्वाद सदका उस सरकार दे विच किसे नूं धरना लाउण दी लोड़ नहीं पऊ, किसे ते लाठी चार्ज नहीं होना, किसे ते पानी दीआं बाछड़ां नहीं सुट्टियां जाणियां, किसे नूं चक के जबरदस्ती जेलां च नहीं लैके जाना पऊ, किसे नूं टैंकियां ते चढ़न दी लोड़ नहीं पऊ, किसे नूं टावरां ते चढ़न दी लोड़ नहीं पऊ। धीआं भैणां नूं किते जाके किसी दे महलां मूहरे बह के उत्थे लाठी चार्ज दा शिकार हो के चुन्नियां रोण दी लोड़ नहीं पैनी। वीरो पग्गां नहीं ढैणियां, चुन्नियां नहीं लैणियां, इहो जिहा राज तुहाडे कोले आउण वाला है। इहो जिहा राज इसे करके घबराए पे है, इसे करके घबराए पे है। जदों नीयत साफ होवे सब कुछ ठीक हो जाता है। सच्चियां नीतां नूं मुरादां मैनू मिले कुछ कांग्रेसी अकाली, कहते थोड़े कोले पैसे है नहीं, कहते थोड़े कोले साधन है नहीं, इन्ने साडे कोले तां बहुत साधन ने, असीं तां
ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਰੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਕਾ ਸੱਚ ਦਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਕਦੇ ਕਿਤੇ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੂਹ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਕੀਰ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸਮਤਾਂ ਪਲਟ ਦੂ, ਉਹਦੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਲਈਏ ਜਾ ਕੇ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੂਹ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਕਿੱਧਰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਔਖੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਂਧੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਆਜੋ ਫਿਰ। ਤੁਰੇ ਗਏ ਅੱਗੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਢੇਰ ਆ ਗਏ, ਜਿੱਧਰ ਦੇਖੋ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਂਦੀ ਚੱਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿਰ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ। ਕਾਫਲਾ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਚਾਂਦੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਰਸਤੇ ਔਖੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹਿਣ ਦੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਰੇ ਗਏ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਢੇਰ ਆ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਚਾਂਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਗਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਸੋਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਬੰਦੇ 10 ਰਹਿ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਹ ਔਖੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੁਰੇ ਗਏ ਅੱਗੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ 10 ਬਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਚੱਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਗਏ। ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੱਲਾ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੂੰ? ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਗੱਲ ਸਮਝਾ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀਰੇ ਨਾ ਮੋਤੀ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਸਮਝ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਊਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਸਰਪੰਚ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਲੋਕ। ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਂਬਰ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਲੋਕ। ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਲੋਕ। ਐਮਐਲਏ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਲੋਕ। ਐਮਪੀ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਲੋਕ। ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਲੋਕ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਲੋਕ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਲੋਕ, ਪਬਲਿਕ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਵੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਤਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਪੂਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰੀ ਮਿਲੀਅਨੇਰ ਨੇ, ਮਿਲੀਅਨੇਰ, ਕਰੋੜਪਤੀ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲਾਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। 500-700 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ 4 ਘੜੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਪਰਚਾ ਭਰਿਆ, ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਟਾਂਪ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 16 ਲੱਖ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 4 ਲੱਖ ਹੈ, 16 ਲੱਖ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 16 ਲੱਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘੜੀਆਂ 16 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਬੰਨਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿੱਤਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਐਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਹੋਇਆ ਕਰਨ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ। ਨਹੀਂ, ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਟਣਕਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਖੜਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਰਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਭੱਜਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਖੜਦਾ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਲੀਡ ਤੇ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਚਲ ਆ ਜਾ ਫਿਰ। ਸੋ ਪਬਲਿਕ
लोगों तो बड़ा कोई नहीं, इस तरह लोगों मानते हैं। सो इन्हां ते कोई यकीन ना करो, इन्हां तो कोई उम्मीद ना करो। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली च तीजी बार बन गई सरकार, पहले 49 दिन दी सी, फिर 2015 च फुल 5 साल, फिर 20 दे विच फिर फुल 5 साल। कांग्रेस वाले कहंदे दिल्ली च बहुत विकास कीता सी शीला दीक्षित ने, तां करके कहंदे केजरीवाल कही जांदा विकास तां साडा सी। मैं कहा सीटां किन्नियां दिल्ली च? 2015 च भी 0 कांग्रेस, 2020 च भी 0। मतलब उन्होंने आपका ग्राफ बनाया होया, उन्होंने कोई घाटा नहीं, वो 0 ते खड़े ने। गल्लां करदे हो तुसीं यार। तुसीं कैप्टन साहब भी जाके आए सी उत्थे प्रचार करन, चन्नी होरी भी गए सी प्रचार करन, तीजे दिन ही मुड़े आए, कहंदे छड्डो है नहीं इत्थे दा कुछ। कारण की उत्थे लोग पढ़े लिखे ने, वो कहंदे असीं तां स्कूलां दी गल करो, साडे नाल बिजली दी गल करो, साडे नाल पानी दी गल करो, हस्पतालां दी गल करो, मुहल्ला क्लीनिकां दी गल करो, साडे नाल डिवेलपमेंट दी गल करो। ते इत्थे इन्हां कोले की हुंदा, आ कर देंगे वो कर देंगे। देखो हुण 100 दिन दा हिसाब दे रहा चन्नी, ओड़ा नवां चलिया चन्नी 100 दिन का हिसाब दे रहा। मैं 100 दिन का क्यों, बाकी पौने 5 साल किधर कटोगे? वो कहते कैप्टन दे सी, मैं कहा मंत्री तुसी भी सी उदों, फिर ये थोड़े ही है। पौने 5 साल का नहीं, साल पूरा 5 साल का होगा चन्नी साहब। घर घर नौकरियां, सारे किसानों के कर्जे माफ, 5-5 मरलियां दे प्लाट, स्मार्ट फोन, 2500 रुपया बुढ़ापा पेंशन, 5100 रुपया शगन स्कीम, पता नहीं की हजे भी थोड़े जेबां दे विच कार्ड पए होने। कैप्टन ने सौं चक्की, थोड़ी नौकरी पक्की, वो थोनू नौकरी देने नाल आप बेरोजगार होया फिरदा है। कुदरत है, कुदरत है, कुदरत है। डरिए महाराज तो डरिए। सो वीरो हिसाब 5 साल का होगा जी, 100 दिन का नहीं होना। नाले 100 दिन च भी की कीता है, कल्ले बोर्ड लाए ने, रोडवे दी बसां भरतियां, खंबे भरते पंजाब दे सारे, कोई दरख्त नहीं छड्डिया, कोई मोटर वाला कोठा जिहड़ा सड़क तो दिसदा होवे वो नहीं छड्डिया। बस घर घर दे विच चली गल, चन्नी करदा मसले हल। मैं कहा यार किहड़े मसले हल करते? कि 36,000 कहते काम में ਜਿਹੜੇ कच्चे मुलाजम ने पक्के करते। मैं कहा जी 3 जीरोआं कट देना, कल्ले 36 मिला दे कित्थे रहिंदे ने, हुण पक्के कीते ने। बाद च हुण कहंदा राजपाल ने साइन नहीं कीते। मैं कहा फिर बोर्ड क्यों लाए ने, बोर्ड क्यों लाए ने? सो वीरो इन्हां ते सरकार थोड़ी चल रही है, सरकार तो चल ही नहीं रही। इन्हां दा आपस च लड़ाई झगड़े नहीं खत्म होंदे, रोज कोई ना कोई स्यापा पिया हुंदा है। चन्नी दी जाखड़ नाल नहीं बनदी, जाखड़ दी बाजवे नाल नहीं बनदी, बाजवे दी रंधावे नाल नहीं बनदी, रंधावे दी बिट्टू नाल नहीं बनदी, बिट्टू दी सिद्धू नाल नहीं बनदी, सिद्धू दी किसे नाल भी नहीं बनदी। हाँ आ इत्थे देख लो तुसीं मानसा। मैं कहा इन्हां तो पहला एक सिद्धू नहीं सांभे जांदा सी, हुण एक होर ले लिया, 2 हो गए। कांग्रेस को 2 सिद्धू हो गए, एक सिद्धू मूसे वाला, दूजा सिद्धू गुस्से वाला। वो हर बार गुस्से ही होया रहिंदा, मैं तो रुस गया हुण। सो वीरो इदां पार्टियां तुसीं बदल के उदों बाद कहने मेरे को जबान ले लो, ये ना जी ऐ नहीं हुंदा। लोग यकीन इदां छेती करते नहीं, क्योंकि दुध दा फुकिया लस्सी नूं फूका मारदा है, एक कहावत है। बहुत धोखे खा लए आपां, हुण नहीं। हुण ऐतकी आपदे आप नूं वोट पाउणी है, ना किसी फुफड़ दे कहे ते पाउणी है, ना मासड़ दे कहे ते पाउणी है, ना कोई पैसे जां कोई होर लालच चा के पाउणी है। और अज दी गल दस, किसी पिंड दे विच, मानसा दे किसी पिंड च मशीन लैके चले गए चोण अधिकारी, जिहड़ा अमला हुंदा है, वो पहले रिहर्सल कराउंदे ने ना कि पिंड वाले लोगों को दस दो भाई आ बटन ने, ते जिहड़ा तुसीं दब्बना दब दो, फिर वो देखो रिजल्ट भी दिखाउंदे ने भी देखो इन्नी इनू पै गई। ते अज वो कहंदे भी आ मशीन चैक करनी है ते बटन दब दो। पहला आया उन्हें झाड़ू दबता, दूजा आया उन्हें झाड़ू दबता, तीजे ने 10-15 ने जो झाड़ू दबता, तो उन्होंने अफसर कहता भी ये किहड़ा असली वोटां ने, ये तो उही देखते हैं भी किसी होर बटन भी चैक कर लो। वो लोग कहते भावें नकली ने, नकली च भी कोई होर बटन दबण नूं जी नहीं करता। आए जोगे जोगे, हाँ सो फिरदे ने पिंडां फिरदे ने। हाँ सो वीरो इत्थों पता लगता है कि लोग किन्ने काले ने ते लोग इन्हां तो किन्ने अक्के होए।
किन्ने अके हुए ने। मैं जदों अज मैं हुण बोहे तो आया, कल नूं उधर कोटकपूरे जाऊंगा जैतों, ते जदों मैं जाना, जो रात पै जाती है घरें जाने जां कित्थे रहने आ, तां मेरे सिर चों इन्ने फुल पग चों जिहड़े मेरे ते सिटदे ने वो निकलदे ने। मावां सिर पलोसदियां ने, पुत जिउंदा रह, साडे धीआं पुत्तां दी जून बदल जूगी जे चंगे बंदे आ गए। भैणां दुआवां दिंदियां ने ते बापू जिहड़े ने वो आशीर्वाद दिंदे ने। नौजवान मुंडे मोढे ते हत्थ रख के सैल्फियां कराउंदे ने ते आपदापन उन्हां नूं लगदा है। एक पासे तां आ प्यार है ते दूजे पासे कालियां ते कांग्रसियां वाले लीडर है। उन्हां नाल एक वारी हत्थ मिला के बाद च उंगलियां गणनियां पैंदियां ने, पूरियां ने जे ले गए कदी। इन्ना यकीन रह गया उन्हां तक, यकीन ही नहीं रहा उन्हां दा। सो नेड़े भी नहीं जाण दिंदे। आपां जाके की करना नेड़े उन्हां दे, हुण परे उन्हां नूं रहण दो, इदां ही रहो। सो वीरो, मानसा मैं अपनी तक दातियां कईयां दी सांझ है, इक्को पत्तन दा पानी पीने आ। मसले थोड़े भी उही ने, मेरे भी उही ने। अज खेती जिहड़ी है वो मजबूरी का धंधा बन के रह गई। मजबूरी च खेती करनी पै रही है। जे कोई होर काम मिल जाए खेती नहीं करते। खेती नूं लाहेबंद धंधा बनाउणा है और बोर दे टोयां चों निकले होया सब पता है कित्थे खर्चा हुंदा, कित्थे ठगियां बजदियां, कित्थे साडे नाल धोखे हुंदे ने। कोऑपरेटिव सोसाइटियां नूं जिउंदियां करांगे और पीएयू नूं जिउंदी करांगे। जिहड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जिन्हें नवे नवे बीजां की खोज करनी हुंदी है, उन्हां दा आपदा नरमा मर जांदा है। पिछली बार चिट्टी सुंडी च मर गया उन्हां दा नरमा, इस बार वो गुलाबी सुंडी च मर गया। सो वो की करन, वो खोजां कदों करन जदों उन्हां दा आपदा नरमा मर जांदा है। सो उन्हां कोल बजट ही है नहीं नवीं खोजां करन दा, वो करांगे प्रोवाइड। व्यापारी नूं इत्थे ही माहौल देवांगे। व्यापारी कुछ नहीं भालदा, अमन चैन भालदा, इज्जत भालदा। जिहड़े उते पैंदे ने छापे इंस्पैक्टरी, वो कहंदा ना हुण मैं टैक्स देण नूं तैयार हां। सो व्यापारी नूं इत्थे ही, बल्कि व्यापारी नूं कहांगे तेरी फैक्टरी जे 100 बंदियां नूं काम दिंदी है, तैनूं सबसिडी दिंदे आ, तैनूं बिजली सस्ती दे दिंदे आ, तू होर एक यूनिट ला, तू 50-60 मुंडियां नूं होर काम दे। असीं मुंडियां दे नौजवानां दे हत्थां चों टीके खो के टिफन फड़ाउणा चाहुंदे आ। सवेरी काम ते जाण, शाम नूं घरे आउण। तुसीं किसे इहो जिहे बंदे नूं जाणदे हो जिहड़ा नौकरी भी करदा होवे ते चिट्टा भी खांदा होवे? नहीं हो सकदा, क्योंकि ਉਹਦੇ कोल टाइम ही नहीं हुंदा। वो तड़के ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਤੇ, शाम ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ आ ਜਾਂਦਾ है, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਸੌ ਜਾਂਦਾ, अगले दिन फिर जाना ਹੁੰਦਾ। पर ਵਿਹਲਾ ਮਨ है ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦਾ ਘਰ है। ਜਦੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਚ ਜੇ ਤੇ ਸਿਵਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰਿਓ। 1966 ਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸੀ, 67 ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। 67 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 25 ਸਾਲ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇ, 19.5 ਸਾਲ ਕੱਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨੇ। ਵਿੱਚ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣ ਲਈਏ 44.5 ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਜੀ। 44.5 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਥੱਕ ਗਏ ਓਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਥੱਕੇ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਜੀ ਸੋ ਵੀਰੋ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦ, ਵੀ ਯਾਰ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹੁਣ ਵੋਟ ਖਰਾਬ, ਜਿੱਧਰ ਭੁਗਤਣਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਭੁਗਤਦੇ ਆ। देखो देश दे विच नरेंद्र मोदी दी सरकार तो 300 तो उपर सीटां मोदी दियां, योगी दी सरकार यूपी च उन्हां दियां सीटां सारियां, ममता बनर्जी दी सरकार है सारियां उन्हों। इत्थे दिल्ली च आपां नूं 70 चों 63 65 66 67 भी दे दिंदे आ। हुण ओह काम दूजा गया भी बन दी लकड़ी इकट्ठी कर लो, एक कहदी है 2 दी है, फिर वो बाद च ब्लैकमेल लेना काम। होर इस करके इस बार हुण बटन बदल लो भाई जी, बह जा, बटन बदल लो, मशीन वाला बटन बदल लो, किस्मत बदल जूगी। क्योंकि ये जिहड़ी कुछ दिन पहला मैं सुनदा सी, इन्हां नूं हजे भी इन्हां नूं कोई मतलब भै नहीं हैगा, कोई डर नहीं। हरसिमरत कौर बादल कह रही सी जिहड़ी तकड़ी है साडी, ये बाबे नानक दी तकड़ी तो वधिया।
ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਾਲੀ ਤੱਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਟਾ ਤੋਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਕ ਤੋਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਤੋਲਦੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੱਕੜੀ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਬੱਸਾਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਢਾਬੇ ਮੇਰੇ, ਹਾਂ ਰੇਤਾ ਮੇਰਾ, ਸਭ ਮੇਰਾ। ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਧਰਮਰਾਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ ਇਕੱਠੇ। ਕੋਈ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓਗੇ? ਗਰੀਬ ਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਲਓ, ਗਰੀਬ ਦੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਨਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਣ ਲਾ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਰੋਣ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਕਿ ਬਚਾ ਲਓ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਚਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਐ, ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਬਣਾਂਗੇ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਖੜਾਂਗੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਭੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, 2014 ਤੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 7.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਇਹ? ਉਹ 1 ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਕਰੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ 3 ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਿਹਾ, MP 14 ਤੋਂ 17, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਉਹ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਜੋ ਭੇਜੋ ਘਰੇ, ED PD ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਲਿਆਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ED ਆਈ ਵੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰੇ, ਪੂਰਾ 2 ਦਿਨ ਭਾਵੇਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਲੈਣ, 2 ਦਿਨ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਲਾਂਭਾ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਰ ਕੋਈ ਕਮਾ ਕਮੂ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਖਰਚਾ ਪਾ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਦਾ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਦੱਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬਾਈ ਤੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਬਸ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਧਰੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੀਗਾ ਡੇਰੇ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਨਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੇਅਰੈਸਟ ਆਫ ਰੇਅਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਘੋੜਾ ਸੀਗਾ। ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਹੈੱਡ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਸਾਧ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਹਨੂੰ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਕਰਨਾ, ਗੋਲੀ ਗਾਲੀ ਤਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਓ ਯਾਰ, ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਡਾਕੂ ਭੇਜਤਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਜਾ ਵੜਿਆ ਡੇਰੇ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਘੋੜਾ ਖਰੀਦਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ 10 ਲੱਖ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ 25। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਬਸ਼ੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਲਿਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ 50 ਲੱਖ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ 50 ਲੱਖ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰੋੜ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣੇ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਡਾਕੂ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 4-5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਸਾਧ ਉਸੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ, ਸੋਟੀ ਫੜੀ ਹੋਈ, ਕੁੱਬਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪੌੜਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੂ, ਮੈਂ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਤਰ ਕੇ ਕਹਿਦਾ ਓਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਤਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ। ਬਾਬੇ ਨੇ ਮਾਰੀ ਅੱਡੀ, ਘੋੜਾ 100 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ, ਸਾਧ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਖੜਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ 50 ਮੀਟਰ ਤੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਰੋੜ ਲੈ ਲਾ, ਤੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਸੇ ਡਾਕੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਮੂਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ, ਨਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਘੋੜਾ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਘੋੜਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਗਾਂ ਹੋਣ। ਘੋੜਾ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਿਓ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਾ ਮੈਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਖੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਉਹ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੇ ਅੰਨਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਡਾਕੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਯਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਾਈ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਉੱਠ ਗਿਆ ਨਾ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਐਂ ਕਰ ਦੂੰ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਫਿਰ
ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਲ ਦੇਖ ਲਓ 1.5 ਘੰਟਾ ਵੈਸੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, 400-500 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਮੁੜਿਆ। ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਫਲਾਨਾ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨੱਕ ਸੁੰਨ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਲੱਤ ਮਾਰਦਾ, ਰੱਬ ਜਦੋਂ ਮਾਰਦਾ ਮੱਤ ਮਾਰਦਾ, ਮੱਤ ਮਾਰਦਾ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਹੁਣ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਯਾਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਨਿਕਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਓ ਭਗਾ ਕੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਹਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੁਛ ਐਸੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਐਸੇ ਆਏ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਲੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਦੇ ਕੁਰਸੀ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਥੱਲੋਂ, ਕਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੰਜਣ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਲਾ ਲਿਆ ਮੂਹਰੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਡੱਬਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਧਰ ਇੰਜਣ ਜਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊ ਉਧਰ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੋਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਰੋਕ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਈ ਉਰੇ ਆਈ, ਭਗਵੰਤ ਬਾਈ ਉਰੇ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਸੁਖਵੀਰ ਉਰੇ ਆਈ। ਸੁਖਵੀਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਤੂੰ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਆ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ, ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ। ਸਨਾਵਰ ਦੇ ਦੂਨ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਪੜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਬੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਰੇਹ ਵਾਲੀਆਂ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਉੱਠੇ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦਰਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕੋਲੇ ਗੰਨੇ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਸੀ, ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਰੁਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਮਿੱਲਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਗੰਨੇ ਵਾਲੇ, ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਪੈਸੇ ਰੁਕੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੰਨਾ ਬੀਜਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੜ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਡਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਐਂ ਦੱਬਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੰਦਾ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਦੇ ਮਿਰਚਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਉਹਨੇ, ਦੱਸੋ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਬੰਦੇ ਉਹ ਲਾਓ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਇਸ ਖੇਤੀ ਦਾ ਆਹ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਬੋਲੋਗੇ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲੋਗੇ। ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਵਰਗੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਐਤਕੀ ਕੀ ਕਹੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਬਥੇਰਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਗੁਣ ਗਾਈ ਗਿਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, MSP ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿੱਲ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ, ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੇਤੀ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ, ਉਹ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਣ? ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਨੇ ਆਏ, ਕਰਤਾ ਡਰਾਮਾ। ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿੱਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਏ ਸੀ, ਆ ਜਾਂਦੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ, ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਰੋਜ਼, ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਲੋਕ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਿਧਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਬਈ? ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੜਾਈ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿਤੇ ਡਾਕੂਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬੱਸ ਰੋਕ ਲਈ, ਬੱਸ ਘੇਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਬੱਸ ਲੁੱਟ ਲਈ। ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ
ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਚ ਲਾ ਕੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਚਲੋ। ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੂਰਨ ਚੰਦ, ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਤੀਜੀ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੁਸ਼ਪਾ ਦੇਵੀ ਹੈ। ਡਾਕੂਆਂ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰਿਓ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਸ਼ਪਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮਮਤਾ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਛੱਡਤੀ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਸੁਖਬੀਰ ਵਰਗਾ ਖੜਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੁਸ਼ਪਾ ਪੁਸ਼ਪਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਧ ਮਾਰੋ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੋਟਲ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਬੱਲੇ ਓ ਸ਼ੇਰੋ, ਹੱਦ ਹੈ, ਐਂ ਕਮਲੇ ਬਣਾਓਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇਹ ਗਿਰਗਟ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਰੰਗ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗਿਰਗਟ ਵੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे हीरे मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती, सब कुछ ऐसे रह जाता भाई। ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਤੇ ਕੋਈ ਸਿਉਣ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਢੀਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਛਿਪਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਕ ਲੋ ਬਸ, ਚੱਕੋ ਚੱਕੋ, ਤਾਮਕੋਟ ਵਾਲੀ ਭੂਆ ਬਾਅਦ ਚ ਆਜੂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਜਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਘੰਟਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤੈਨੂੰ, ਘੰਟੇ ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਕੋ ਚੱਕੋ ਕਰਾਂ ਬਸ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ, ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ, ਬਾਣੀ ਚੋਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕ ਤੇ ਵੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਅਸਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਉਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਐਂ ਨੇ ਯਾਰ, ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਆ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਕਾਪੀ ਕਿਤਾਬ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਲ ਆਇਓ, ਕੌਲੀ ਤੇ ਚਮਚਾ ਨਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆਇਓ। ਬਈ ਦਲੀਆ ਖਾ ਮੋੜੀ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਡੀਸੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਡੀਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ। ਸਕੂਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਕ ਜੱਜ ਬਣਨ, ਡੀਸੀ ਬਣਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਕ ਅਫਸਰ ਬਣਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬੀਆਂ ਚੱਕਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬੀਆਂ ਚੱਕਣਗੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ। ਕਿਉਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਈਏ? ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਜ਼ 50-50, 40-40, 60-60 ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 6-6 ਫੁੱਟ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਗੱਭਰੂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਉੱਠ ਚਾਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਯਾਰ। ਅਰਮੀਨੀਆ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਬਾਈ, ਫਸ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਮੀਨੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦੇ ਆ। ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਜਰਨੈਲ ਬਣਨ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣਨ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਕਬੱਡੀਆਂ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਣ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਉੱਠ ਚਾਰ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਯਾਰ। ਕੀ ਗੱਲ ਬਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਬਾਹਰ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਅਗਲਾ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਅਗਲਾ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਲੋਕ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਆ ਜਾਓ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਢੀਂਡਸੇ ਦਾ ਟੱਬਰ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬਾਪੂ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਪੁੱਤ ਸੀ। ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਹਰਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪੁੱਤ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਬਾਪੂ ਦੂਜੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਬਣਿਆ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਕੀਤਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਦੇ ਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਮਪੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲਿਸਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਐਮਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਐਮਪੀ ਕੋਲ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਲਾਓ ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ,
चलो RO वाले फिल्टर पानी वाले लाइए थोड़े प्लांट, चलो CCTV कैमरे लाइए, लाइब्रेरियां बनाइए, स्कूलों को ठीक करिए, बेंच दिने नवीं किस्म के। सो हैंडीकैप जिहड़े ने उन्होंने मोटर वालियां बैटरी नाल चलण वालियां असीं जिहड़ियां साइकिलियां दिंदे आ भी उन्हों का हक है, पैसा उन्हों का मैं उन्होंने ही दे रहा, मैं कहना कोई एहसान कर रहा, पैसा उन्हों का उन्होंने दे रहा ना कोई कमीशन खाने। सो इस करके थोनों ये कहना है मानसा वालों कि तुसीं तां जदों भी आइए प्यार ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। सो इस बार साडे तुहाडे सेवादार के तौर पर डॉक्टर सिंगला होरां दी ड्यूटी लगी है, सरदूलगढ़ तो गुरप्रीत बना वाली है, तो नवी पनीरी है, नवा कुछ करिए क्योंकि नहीं तो हुण तुसीं देख लो मतलब 94 साल की उम्र हो गई बड़े बाल साहब की। मैं तो अरदास करदा कि लंबी उम्र परमात्मा उन्होंने देवे, तंदुरुस्ती बख्शे ताकि वो आपदे हत्थीं बनाए हुए अकाली दल का आपदे मुंडे वालों सत्यानाश अखीं देख के जान। ठीक है ना। सो वो भी नहीं हटते भी जाके तुसीं बह के ताश खेडो उत्थे बादल पिंड च बजुर्गों नाल ना, 4 जने इधरों फड़दे आ 4 इधरों फड़दे आ, लियाउंदे स्टेज ते आउण सार कहंदे एक मौका होर दिओ जी, सेवा करांगे। मैं कहा सेवा कराउण दा टाइम है बाबा, कुछ नवे मुंडिया नूं कर लैण दे, बस कर, तेरे हाण दे दरख्त भी सुक गए पंजाब चों, कर लैण दे काम। नहीं हटते ही नहीं, कोई रिटायरमेंट की उम्र नहीं, कोई गल नहीं। लोग हैगे ने, लोग हटा देंगे वड्डे वड्डियां नूं, जिहड़े कहंदे अपने आप नूं कि असीं कदे हारदे नहीं हुंदे, उन्हां दी जमानतां जब्त करा दिंदे लोग, पब्लिक। वक्त बहुत वड्डी चीज़ है, वक्त राजियां तो भीख मंगा दिंदा है, भिखारियां ते सिर ते ताज टिका दिंदा है। वक्त बहुत वड्डी चीज़ है। अज तुहाडा इकट्ठ देख के हुण जदों फोटो आउणगियां जां अपना TV ते आऊगा तो अकाली दल वाले ते कांग्रेस मनते ही नहीं, ये तो कहते 2017 आनियां ने, हुण मनते ही नहीं क्योंकि उन्होंने तो घट होंदा नहीं। ठीक है ना, अपने वाले तो जरिया नहीं जाता, तुसीं आप मारे आने हो, आही प्यार है, बस आही खट्टिया, होर की खट्टिया। सो वीरो अपने वल्लों तां दरिया वड्डे घर जांदा है पर समुंदर दे विच जाके ओह मर जांदा है। गर्दन सीधी रखण दा मुल तार रहे हैं, बेशर्मां दा तां नीवी पा के भी सर जांदा है। पाई खड़े होंदे न, पाई खड़े होंदे न नीवी, ओही कहना ना बस च बैठण देण उन्होंने, ना टूर्नामेंट ते जाण देण। मैनू सो कोई गल नहीं, कई तो नहीं, परमात्मा इज्जत नहीं बख्शदा। सो कोई गल नहीं, बात कर लांगे। सो वीरो थोड़े प्यार का कोई मुल नहीं, किसी करंसी च की। हाँ बेबे कहंदी सी, हाँ जी मैं जाके आया उत्थे, बिल्कुल सही, मैं जाके आया। ट्रक यूनियन की हड़ताल है उत्थे, असीं जाके आए हैं। एवें लड़ाई जाते लोगों आपस दे विच। सो असीं तां यही दुआ करते हैं कि सारिਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇ, सारिਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇ, सारिਆਂ ਦੇ चुੱਲ੍ਹੇ बलन। असीं लड़ाउंदे नहीं किसी नूं, एक दूजे नूं असीं नफरत की राजनीति नहीं करते, असीं करते हैं डिवेलपमेंट की राजनीति, असीं करते हैं तरक्की की, विकास की राजनीति। सो इस करके वीरो थोड़े नाल आ, थोड़े वर्गे आ, जिन्ने भमक्कड़ अज अपना तेल पवा के अपने मोटरसाइकिलों च जां ट्रैक्टरां ते जां किते आए हो, थोड़ा चलिया होया एक कदम मेरे सिर मत्थे